હા જય સચિદાનંદ બરાબર છે. અવાજ આવે છે ને? આપણે હમણાં પદ ગાય છે પેલા. હા, આપણે અચ્છા, યુટ્યુબ એવું. ઉપર જઈએ છે પેલા. હા વાંધો નહીં. ઓકે, ખુશી વિધિ દીપક દાદા. Yes, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમે એ ખુરશી મૂકી દે. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હારે હોજી પ્યારાજી, હારે હોજી પ્યારાજી, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જગત કુસંગે જ દુઃખ, જગત કુસંગે જ દુઃખ, કેવળ સત્સંગે જ સુખ. કેવળ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનું હસતું મુખ, દાદાજીનું હસતું મુખ, શ્રમણે દર્શન થાતા સુખ. સમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મારાજી, હીરા મોતી મહારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સખિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. દુનિયા ભરમાં લુખ્ખું લાગે, દુનિયા ભરમાં લુખું લાગે, સત્સંગ વિના સોનું લાગે. સત્સંગ વિના શું લાગે. બિરહો દિવસ રાત જાગે, વિરહો દિવસ રાત જાગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમણાજી, લોકો અતિક્રમણાજી, આતમ રમણા વિના દલડું ઠરતું નથી. આતમ રમણા વિના દલડું ઠરતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગૂંઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, મહેશાનંદજી. ઓકે, દીપિકાજી ત્રિમંત્ર બોલાવે, બાળકો ફોલો કરે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશાનંદજી ત્રિમંત્ર બોલાવે, બાળકો ફોલો કરે હા છે. હા હા
नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायणम नमो लोये सौव साहुणम नमो ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो सौवपावपणासनो मंगलार्णम च सौवेसी पडवम हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद देव। दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें लाउडली बोलो। हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोहबत से कुटुंब से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे ना, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। हे दादा भगवान मैं अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, शुद्ध और नैतिक बना रहूंगा, ताकि मैं बरोबर दादा भगवान जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया उस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रुद्र। दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति दे कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे शक्ति दे। दर्शन। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। तो जय सच्चिदानंद। मालूम है होमवर्क क्या था आज? दीदी हाँ जय सच्चिदानंद आज का होमवर्क ये था कि हमें हमारे घर में और सारे फ्रेंड्स में कहाँ पे अभाव और तिरस्कार होता है वो देखने का। ओके आप बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद आज मुझे किसी पे अभाव तो नहीं हुआ था, लेकिन मम्मी पापा पे भाव आया था। वेरी गुड। श्रेया। हाँ जय सच्चिदानंद आज मुझे फ्रेंड्स में एक बार किया था और मम्मी के ऊपर एक बार भाव हुआ था। क्यों मम्मी ने अच्छा रोटली बनाया था? हाँ। चिनाई। जय सच्चिदानंद आज मुझे पापा के ऊपर आवाज नहीं हुआ, उनके ऊपर भाव आया था और मम्मी के ऊपर एक बार हुआ था। जब मैं स्कूल से आई तब मम्मी ने काम दिया तो मुझे लगा वो क्यों नहीं कर रही है, तो मैंने उसका रीजन पूछा तो मम्मी ने कहा मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं कह रही।
तो मुझे बहुत ऐसा हुआ और मैंने प्रतिक्रमण भी किया उसका। और मेरी 2 बहनों के साथ भी मुझे आज बहुत अभाव हुआ क्योंकि उनके इस बार के मार्क्स बहुत ही कम रहे। बोधी क्या होता है? हाँ, क्या बहुत बहुत तो दोनों क्या करती है? नहीं, वो उनका अभी रिजल्ट आया है, उनके एग्जाम मार्क्स आए हैं तो वो कम आए तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपका आपका रिजल्ट कैसे आया? मेरा रिजल्ट अभी बहुत अच्छा है, अभी 80% हो गया सभी में, सिर्फ मैथ्स में थोड़ा कम है अभी। करिश्मा, क्या हो गया? आपका रिजल्ट कैसा आया? अच्छा नहीं आया इस बार मैं अच्छा, अच्छा आया ना? कितना आया? तमिल में मैं फेल हो गई हूँ। खुशी दीदी, आपको क्या हो गया? हाँ, मेरे इस बार 60-50% भी आए। और आपका तमिल में कैसा आया? तमिल में थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। कितना आया? मैंने सर बोला नहीं इम्प्रूव आया क्या नहीं। और भेज देना दोनों दोनों का रिजल्ट दीपक दादा को भेज देना। ओके रुद्र? हाँ, मेरे को आज अभाव नहीं हुआ था और भाव इसलिए आया था कि मम्मी ने मेरा फेवरेट सब्जी बनाई थी इसलिए। नवनीत दीदी? जय सच्चिदानंद, आज मुझे अभाव नहीं हुआ, भाव बासी और दादी पे आया था। दरअसल जय सच्चिदानंद, मुझे आज अभाव और तिरस्कार नहीं हुआ है। अभी स्कूल वापस चालू हो गए? नहीं, फोर्थ मंथ में स्टार्ट होगी। कब? अप्रैल 4 को? हाँ, 4 अप्रैल को। तो आप फ्री टाइम में क्या करते हैं आप? आज तो मैं बड़ौदा से आया इसलिए मैं आज सो रहा था। क्या करता था? आज मैं बाहर गया था, बड़ौदा गया था, तो मैं वहां से आया तो इसलिए मैं थक गया था तो मैं सो रहा था। और रिपोर्ट में लिखने का फ्री टाइम में क्या करते हैं? मोटी बहन? हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मुझे अभाव तो नहीं हुआ लेकिन मम्मी पे भाव आया था। क्या हो गया? मम्मी ने क्या किया आज? आज खाना मेरी पसंद का बनाया था इसलिए। खाने से लिए वही मम्मी को भाव आता है, दूसरा को। मम्मी सारा दिन इधर काम करती है, किसी को भाव नहीं आता। परमार खुशी? हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मुझे मम्मी पापा के साथ और फ्रेंड्स के साथ अभाव नहीं हुआ था लेकिन मम्मी पे आज एक बार भाव आ गया था। क्यों? उन्होंने मेरा फेवरेट खाना बनाया था ना, इसलिए। दादा, खाना खाना दूसरा, मम्मी सारा दिन काम करती है तो किसी को पाँव भी नहीं दबाने का होता है। खाने का बहुत लप है इन लोगों को। अव्यय? हाँ, जय सच्चिदानंद, मुझे आज अभाव तिरस्कार नहीं हुआ था। ओके कमल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बड़ा बहुत बढ़िया स्कोर आया है। तो अभी छुट्टी है? हाँ। तो अभी फ्री टाइम में क्या करने का हो? रिपोर्ट लिखो। हाँ। ओके। तीर्थ? हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मुझे अभाव मम्मी पर हुआ था। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मुझे अभाव मम्मी पर हुआ था और आज मुझे तिरस्कार वो मम्मी पर हो गया था। क्या हो गया था? मम्मी ने क्या किया? हेल्थ में हुआ था, जल्दी क्या नहीं हुआ? उठी। वो जल्दी नहीं उठा था। और चोर कितना है आज? हाँ, वही चोर है। ओके, वही चोर। ओके देव दादा? देव बाकी रह गया। देव? हाँ, आज मुझे मम्मी पर एक बार अभाव आ गया था, भाव किसी पर नहीं हुआ था क्योंकि मम्मी आज जब मैं सत्संग में अटेंड कर रहा था तो फिर मैंने चाय नहीं पी थी, तो मैंने अभी बीच में जब पद चल रहा था तब मैंने कहा तो वो आई ना, तो मैंने ऐसा कह दिया कि तू क्यों मेरे साथ अभी बैठ रही है ऐसे। आप सर में जो ब्लूटूथ है क्या? क्या? ये क्या सर पर लगाया? ब्लूटूथ है? हाँ। वो निकाल दो ना, हमें आवाज नहीं आती है आपकी।
ओके अब बोलो, तो अनन्या रही कि नहीं की? नहीं आवाज यो अनन्या तो गुम हो गई। अनन्या, आई कैन नॉट सी हर। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ अभी आ बेटर रहा है। है। या हाँ जय ओके। सच्चिदानंद। आज मुझे भाव किसी पर नहीं हुआ था, लेकिन अभाव मम्मी पर एक बार हो गया था, क्योंकि अभी जब पॉज चल रहा था तब मैंने आज चाय नहीं पी थी, तो मैंने कहा कि मतलब मुझे चालू में वो सब पद के टाइम में मैंने कहा कि चाय दे दो। फिर वो ऐसे देखने आया ना कि क्या कर रहा है, तो मैंने कहा कि इधर क्यों आ रहे हो ऐसा। मम्मी को बोला? मम्मी को ऐसे बोल सकता है? नहीं, वो मुझे चाय नहीं दी ना, इसलिए मतलब ऐसा हुआ कि चाय क्यों नहीं दी। और फिर अब- वो मतलब मोनेटाइजेशन कर रहे थे कि क्या कर रहा है, मोबाइल में कुछ खेल तो नहीं रहा आपको था। मम्मी तो से ऐसे चाय बात करते, मम्मी से ऐसे बात कर सकते हैं? और चाय नहीं हो तो आप खुद बना लो ना। हाउ ओल्ड आर यू? आप कितना ओल्ड है? क्या? आपकी उम्र कितना उम्र? है? मेरी 30। 13 में चाय नहीं बना सकते हैं खुद? हाँ थोड़ी थोड़ी गलती होती है, चाय बनाना आता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बीच में गलती हो जाती है। तो ठीक है, ऐसा गलती से चाय पियो ना, जो गलती होता है वो चाय पियो, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला? कोई अपनी बनाई सुधरेगा हुई ना। चाय अच्छी लगती है। हाँ तो अब सीख जाओ। और ये देखो, मम्मी अपना नौकर नहीं है। हाँ वो किसने बताया आपको कि मम्मी के जैसे डिमांड करने का, ऐसे बात करने का? किसने सिखाया? आप तो पुत्र वो बोलता है सत्संग में। नहीं। हाँ तो अभी बच्चे लाओ कि मम्मी को ऑर्डर मत, आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। यू मस्ट बी सेल्फ सफिशिएंट। सबको खाना मस्ट मस्ट, स्पेशली बॉयज, खाना मस्ट, यू मस्ट लर्न हाउ टू कुक खुद के लिए। ओके देखो दादा, क्या ये खाने का आपको बहुत प्रॉब्लम करता है सब लोगों को, लेकिन धीमे धीमे इसमें से अभी से निकल आए तो आपको बड़ी शांति हो जाएगी जहां भी जाएंगे, क्योंकि खाने का ये झंझट चलती रहती है आपकी, बार बार होता ही रहता है। खाना अच्छा बनाया तो मम्मी अच्छी है, वो तो बराबर है, उसके लिए तो ना नहीं बोलते, मम्मी ने इतना अच्छा खाना बनाया तो। लेकिन मम्मी का और भी कितना काम है जो आपको बताए अगर वो करते ही रहते हैं, उसके लिए भी हमें वो लक्ष्य में आना चाहिए। लक्ष्य में आएगा तो वो एक मम्मी के ऊपर ऐसे ही भाव आएगा, उनके प्रति आदर आएगा। जब हम ऐसे वैसे बोलते हैं तो हमारा आदर उनके लिए है वो बताता है कि हम उनका अनादर करते हैं। देव कहाँ चले गया? देव है कि नहीं? देव 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 I don't know, is there? हाँ ही इज देयर। देव हाँ आवाज, हाँ तो बोलो जरा, पता चले ना। ये समझ में आया, मम्मी पापा के प्रति रिस्पेक्ट होगा तो आपको अपने आप ये सब जो जिस तरह से बोलते हैं, उनके साथ का जो व्यवहार है वो ऐसा नहीं होगा। पुलिस पकड़ेगा टीचर के साथ, ऐसा करते हो? नहीं। बोलो, टीचर, स्कूल के टीचर बड़े हैं कि घर के मम्मी डैडी टीचर हैं वो बड़े हैं? घर के मम्मी डैडी टीचर है वो। हाँ तो बस ये पक्का करते जाना है। और ये क्या, हम हमारी आदत ऐसी हो गई है ना, इसीलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन धीमे धीमे ये सभी का प्रतिक्रमण करके हमें अंदर से यह उनके लिए समझदारी से आदर सीखना है, तो अपने आप उनका काम भी होगा, यानी उनका काम भी करेंगे। और फिर ये जैसे मोनिका बताती है, मुझे काम बता दिया, लेकिन वो अच्छा है, उसको समझ जाती है कि गलती हो गई और प्रतिक्रमण कर लेते हैं। तो धीमे धीमे से हमें इसमें से निकल आना है। बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद।
ऐसे महेश दादा अभी बातें करो ये मम्मी का वैल्यू। हम्म। तो मम्मी के साथ तो जैसे माता पिता तो अपने बताया कि पहला गुरु गुरु हम हमारे माता पिता है। तो मम्मी का तो विनय तो ऐसा है, तो हर रोज उसके पाँव पड़ने का मम्मी पापा को, सुबह शाम, और कभी भी ऑर्डर नहीं करने का और रिक्वेस्ट करने का, मम्मी मुझे चाय पीनी है तो आप बना सकते हैं और मैं हेल्प करूँ आपको, और मुझे आप चाय बनाना थोड़ा सिखा भी दो, नहीं आता है तो कभी भी मम्मी पापा को ऑर्डर नहीं करना है, मम्मी पापा को सामने नहीं बोलना है, और उसका अभाव तिरस्कार की बात आई तो मन में भी क्या, मम्मी ने कुछ खाना बनाया, अच्छा बनाया तो भाव आता है, मगर किसी ने बताया नहीं कि अच्छा नहीं लगा तब क्या होता है, तब तो अभाव आएगा ना। तो वो टाइम पे अभाव नहीं आना चाहिए, भाव आता है तो अच्छी बात है, मगर कभी करेला का सब्जी बना दिया और आपका तबीयत के अच्छी रहे इसलिए, तो आपको थोड़ा अंदर मन में सामने नहीं बोलेंगे, मगर कभी कभी तो बच्चे लोग सामने बोलते हैं कि मुझे करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, ऐसा सामने बोल भी देते, और वो भी मम्मी समझाते कि तबीयत के लिए करेले की सब्जी अच्छी है, मगर मुझे भाती नहीं है और टेस्ट नहीं आता है, ऐसा आर्ग्यूमेंट भी बहुत करते, मैं खाना नहीं खाऊंगा, चिढ़ चिढ़ जाते। तो हम जो भी अंदर होता है सत्संग में बताते नहीं है, बताना चाहिए कहाँ कहाँ हमारे मम्मी के पापा पे चिढ़ जाते हम, यानी कि अभाव होता है और तिरस्कार भी हो जाता है कभी कभी। मम्मी हम बोलते हैं, पापा को बोलते ये कपड़ा दो, ये जूते दो, ये साइकिल दो, ये फैसिलिटी दो, तो मम्मी पापा कभी कभी पापा मना करते, नहीं साइकिल अभी नहीं, वो चीज नहीं, अभी अभी टाइम है। तो स्पोर्ट साइकिल के जो भी अच्छी चीज, तो पापा के लिए अभाव आ जाता है, तिरस्कार भी आ जाता है, वो मन में बुरे विचार भी आते, और बच्चे लोग बताते नहीं है। हकीकत में अपनी मनमानी नहीं होती है तब हमारे मम्मी पापा के लिए कुछ न कुछ गलत अंदर उठता है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मिलेगा मगर आपका मम्मी पापा जीवन में ऐसे भगवान स्वरूप है अपने लिए, वो कभी प्राप्त नहीं होगा। जैसे दादा भगवान ने बताया कि कोई एक भी गलती मम्मी पापा की हुए तो भी नहीं देखने की, आपको डांटे तो भी नहीं देखने की, डांटे कि कुछ हाथ भी उगा में तो भी आपके दादा भगवान ने बताया कि आपके अच्छे संस्कार के लिए मम्मी डांटेगी, पापा डांटेगा, मगर उनके लिए कभी भी, आप छोटे हैं बड़े हो तो भी, बुजुर्ग लोग हो गए तो भी, कायम के लिए आपके फर्स्ट माता पिता वो गुरु है, फर्स्ट गुरु है। तो वो तो अंदर से इतना दृढ़ नक्की करना, जिसके मम्मी पापा है उसकी वैल्यू नहीं है, और जिसका मम्मी नहीं है कि पापा चले जाते तब उसकी वैल्यू आती है। तो बहुत काळजी रखना, विनय रखना, और उनकी मनमानी, अपनी मनमानी नहीं करना, उनकी मनमानी करना है। वो बतावे, वो बोले कि इतना खाओ, ये खा लो, ये कपड़ा पहन लो, अभी सो जाओ, कि ये इतने बजे उठ जाओ, पढ़ाई करो, जो भी बताए इतना काम करो, तो उनका विनय रखना का, इनका कहा मानने का, वो सबसे बड़ा विनय है। बराबर है? ठीक है। और कुछ? और ओके। देव हाँ डेली प्रेयर का लास्ट प्रेयर वापस बोलो। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प करता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। इसका मीनिंग क्या होता है? कि
मतलब हमें आगे ये दादा भगवान मिले इससे पहले तो हम ऐसा नहीं करते कि कुछ भी बात नहीं मानते, लेकिन सब आपका पुत्र कहते हैं तो धीरे धीरे हमें मम्मी पापा की बात माननी है और उन्हें कभी भी सामने जवाब नहीं देना है। लेकिन आज मेरे से वो ब्रेक हो गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे वो शब्द यूज करने का है, तुरंत तुरंत यूज करने का है। ओके। ओके, नो धीरे धीरे तो अब बहुत देर हो जाएगी, पर आपने अच्छा ये एंड में बोला ना आपने, कि आपने भूल हो गया। वेरी गुड, हाँ, एक्सलेंट। ओके। ओ खुशी दीदी, आपने चीना है वो होमवर्क आपने किया? हाँ, आप बोलिए, ध्रुव काटा का क्या मीनिंग होता है? ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा एक पोल स्टार है जो नॉर्थन साइड में होता है। वो सेलर्स को बहुत यूजफुल होता है, जो शिप्स गुड्स कैरी करने के लिए यूज होता है। वो शिप्स को डायरेक्शन बताता है। ओके, बोलो बोलो। हाँ, और एक स्टोरी भी है जो हिंदूस मानते हैं। देखो, ये ऐसे आप होमवर्क करते हैं तो स्कूल का भी होमवर्क ऐसे अच्छा करो। ओके, तो बहुत अच्छा होगा। ओके, महेश दादा, अभी हम पद सुनेंगे कि क्वेश्चन हाँ, में है ओके। हितैषी दीदी के साथ। हाँ, जय सच्चिदानंद। भवसागर ना तारक ने तारु सौंपी दे सुकान, दादा नौके બેસી જા તારું થઈ જાશે કલ્યાણ। હૈયા રે હૈયા હો હો હો, હૈયા રે હૈયા હો હો। જ્ઞાનીનું સમકિત છે એવું કાઢે મિથ્યા કાંકરો, વાંકો હોય તે સીધો થાશે આડો થાશે પાશરો। ડબ્બુ જેવા નિશાળિયાનું નીકળી જશે કામ, દાદા નામે પાર ઉતર્યા કઈક બુદ્ધિના બામ। ભવસાગરના તારકને તારું સોંપી દે સુકાન, દાદા નૌકે બેસી જા તારું થઈ જશે કલ્યાણ। જય સચ્ચિદાનંદ। वो बहुत बढ़िया पद है, आपने गाया भी अच्छा। इसमें ये क्यों पसंद किया आपने आज? कल हमने बात की थी ना कि कुछ भी प्रॉब्लम हो हमें सिर्फ दादा दादा करने का, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें उन्हें ही सौंप देने का, इसलिए। ओ वेरी गुड। और आपने इसमें मीनिंग मालूम है आपका? हाँ, हमें दादा का ज्ञान में जो 5 आज्ञा मिली है उन्हें फॉलो करना चाहिए, और हम थोड़ी भी फॉलो करेंगे तब भी हम मोक्ष में जा सकते हैं। आपको मोक्ष जाने का है? हाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ संसारी दुखों का अभाव है। क्या है उधर, क्या है? परमानेंट शांति है, परमानेंट सुख है वहाँ। ओके महेश दादा, ये बहुत बढ़िया पद है, तो आप थोड़ी बातें करो और इसका मीनिंग और डेप्थ मीनिंग बड़ी दीदी के साथ। अच्छा, तो क्या है, कुछ भी आपने जो बताया ना कि दादा भगवान को कुछ भी प्रॉब्लम आवे, कुछ भी उलझने आवे, तो ये दादा को सौंप देने का, तो दादा की नौका में बैठ जाने का। दादा की नौका में यानी कि जो ये नाव होती है ना, जैसे नदी में, ऐसे दादा की ये नौका में बैठने का, और 5 आज्ञा के जो बताया दादा का वो ज्ञान के अनुसार, तो अपने वो हलेसा मारने का, हैया रे हैया करके नौका में बैठ के दादा दादा करके
आपका कल्याण हो जाएगा। कभी दादा को भूलने का नहीं। और दादा ने बोला ने संकट समय की जंजीर है, साकर है, तो दादा भगवान का असीम जय का बोल के दादा को कभी भूलने का नहीं। और ज्ञानी नु संकित एवं छे, ज्ञानी का संकित ऐसा है, वो मिथ्यात्व निकलता है, काड़े मिथ्या कांकरो। जो कंकर जो है ना, अंदर जो गलतियां होती है ना, वो सब ये ज्ञान से, संकित से सभी अपना दुश्मन होते अंदर लोग, वो सब निकल जाता है। वहां को भी जो टेढ़ा हो सीधा हो जाता है, आड़ा होता है वो सांप भी क्या है, वो पांचरा यानी कि सीधा होके दर में जाएगा, वो आड़ा होगा तो सांप भी दर में नहीं जाता है। तो हमारी जो आड़ाई है, सीधापन नहीं है, वहाँ टेढ़ा चलते हम, तो दादा के ज्ञान से हम वो आड़ाई निकल जाती है और हम सरल हो जाते हैं। मम्मी पापा के साथ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते, वो अपने जो भी है कलीग के साथ, बुजुर्ग लोग के साथ जो भी हम विनय रखते हैं, वो अपने आड़ाई चली जाती है, इसलिए हम विनय के साथ ऐसे। और डब्बू जैसा निशाड़ियानु निकली जैसे काम, दादा नाम में पार उतरिया कई बुद्धि ना बाम। तो हमें कैसे डब्बू जैसा है, कुछ आता नहीं है, कुछ भी आता नहीं है, मगर दादा को की नाव में बैठ गया, दादा का नाम लिया, तो हमारा सब काम हो जाएगा। दादा के नाम पे उतरिया, पार उतर जाएंगे। सब बुद्धि का कैसे भी बुद्धि कम हो और निकम्मी है, तो भी दादा के नाम से हम पार उतर जाएंगे। ऐसे दादा भगवान बोलते हैं, बहुत सागर में तरने के लिए दादा की नाव में बैठ जाना और ये पुरुषार्थ रूपी हलेसा मारने का। और हलेसा यानी कि दादा का हैया हैया करके, दादा दादा करके वो पार निकल जाएंगे। बराबर है? हाँ। वेरी गुड। तो पूछो। तो महेश दादा, नौका, दादा का नौका क्या होता है? नौका, नौका, दादा नौके बेसी जा, એટલે दादा दादा की जो ये होली होती है ना, उसमें बैठ जाने का। तारू दादा दसे के कल गया, जहाज में। हाँ जहाज बोलते हैं, हाँ, उसमें बैठ जाने का। तो भव सागर में तरने के लिए नौका तो बैठना पड़ेगा ने, नौका में बैठना पड़ेगा ने, नाव में बैठ, जहाज में बैठ जाने का ने। बड़ी जहाज होती है सागर में, तो ऐसे भव सागर में तरने के लिए ये नौका में, यानी कि दादा की जो आज्ञा है, दादा ने बताया है, उस तरह से हम बैठ के उनकी याद करके, वो भूलेंगे नहीं, तो ये संसार रूपी भवसागर हम सुकान उनको सौंप देंगे। क्योंकि हमें को तो आता नहीं है कैसे बैठना है, कैसे करना है इस भवसागर में, तो हम वो सब सुकान दादा भगवान को सौंप देने का और बैठ जाने का नौका में, बुद्धि लड़ाने का नहीं। ओके। तो बड़ी दीदी, भवसागर क्या होता है? ये संसार, हमें संसार से मोक्ष तक। यस, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन आया है, देव बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताना था कि पहले जब मैं पढ़ाई करने या फिर ऐसे सत्संग में बैठता था ना, जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मुझे मतलब कभी भी बैठू ना तो मेरे को नींद आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब इम्प्रूव हुआ है थोड़ा। वेरी थोड़ा गुड। क्या पूरा करना है। बस दादा, हाँ, क्या बोलते? नींद नहीं आती अभी, तो अच्छी बात है ना। थोड़ा क्या था इम्प्रूव उसका? पूरा करना है। इम्प्रूव पूरा करने का है। हाँ, अभी तो नींद आती है, थोड़ी आधी आती है। नहीं आती है, अब नहीं आती है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन तो क्या कभी पूरा, कभी 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 क्या कभी आवाज कटता है आपका? क्या कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब कभी कभी नींद आती है। नींद आती है ना, तब मुंह धो देने का, कुछ चाय बना के पी लेने का, और कुछ भी नींद आवे और पढ़ाई करे, कैसा दोनों साथ में काम होगा?
मुंह धोने का, खाना कम खाने का, और खेलने जाते मोबाइल देखते तब नींद नहीं आती है? नहीं आती है? नहीं खेलते ज्यादा अभी तो नींद उड़ जाती है, नींद आती होती है ना तो उड़ जाती है। खेलने में नींद उड़ जाती है, मोबाइल देखने में नींद उड़ जाती है। जो मनपसंद काम करते हैं नींद नहीं आती है। पढ़ाई मनपसंद नहीं होगी आपकी, कंटाळाजनक होगी ने। हाँ ऐसा होता है। हाँ तो कंटाळाजनक होगी तो नींद उसमें आएगी। तो मन पसंद कर देने का पढ़ाई में बहुत अच्छी है पढ़ाई। ये पढ़ाई से मुझे मेरा इतना प्रोग्रेस होगा, इतना इम्पोर्टेंस बढ़ा देने का पढ़ाई में, तो नींद चली जाएगी। बराबर है? हाँ ठीक है। हाँ ओके, तो जय सच्चिदानंद, विल कंटिन्यू। फैमिली मेंबर्स पे जरा ध्यान रखने का, ऑब्जर्व करने का कि आपका भाव अभाव क्या होता है। और अभी मम्मी के फोकस फूड पे मत करो, मम्मी के दूसरे एस्पेक्ट पे फोकस करो, तो बहुत बहुत फायदा होगा आपको। ओके। रजनी दादा, हाँ, मुझे लगता है उनको नोट करने बोलेंगे कि मम्मी सारे दिन क्या क्या काम किया, आपको आपकी नजरों में देखो कि उन्होंने क्या क्या काम किया, वेरी गुड, तो उनको वो क्वांटिफिकेशन होगा, अपने आप पता चलेगा कि मम्मी क्या क्या काम करते हैं। वेरी गुड। वो ऑब्जर्व करो, कल बताना कि मम्मी क्या करती है। और स्पेशली मम्मी आज अभी तो नहीं है, पर मम्मी का तबीयत अच्छा नहीं होता तो भी क्या मम्मी करती है नहीं करती है, वो जरा देखने का। पर व्हाटएवर कल देखना क्या होता है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू दीपक दादा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दादा। गीता बहन। हाँ जी, जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बुक नंबर 44, तारीख 18/12/75, 75, दादा दरबार। नीचे पेज 40 ऑफ 45। ऊपर थी चौथो पैराग्राफ, स्टार्टिंग पॉइंट, जेनो द्वेष गयो तेनो राग जशे। ओके, बोल जो। हाँ जी सर। महेश आनंद जी साहब, जय हाँ, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। જય સચિદાનંદ સાહેબ. સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે જેનો દ્વેષ ગયો તેનો રાગ જશે. દ્વેષ જવો મુશ્કેલ છે. આ સાધુ આચાર્ય ને બાવા બાવલી એ કોઈનોય દ્વેષ જાય નહીં. ઈચ્છાઓ બધી જ રાગમાં જાય છે. આ બહારના લોકો તો રાગ કરે છે તો જ દ્વેષ જાય છે, અને આપણે અહીં તો રાગ કર્યા વગર જ દ્વેષ જતો રહે છે. ઈચ્છાને પણ રાગ કહેવાય છે. હવે આમાં આ સમજાવો ને કે આપણે અહીં તો રાગ કર્યા વગર જ દ્વેષ જતો રહે છે. આપણે તો કેવું કે હાજી સર. જેનો દ્વેષ ગયો તેનો રાગ જશે, તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો ને? હા 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 કે ના આવ્યો? હા આવ્યો આવ્યો. જેનો દ્વેષ ગયો દ્વેષ જવો મુશ્કેલ છે, એટલે કે રાગનું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી આપ્યું આ કળિયુગમાં દાદાએ. રાગ હશે તો વાંધો નહીં, એ છેલ્લો જ હશે, પણ વિત દ્વેષ પહેલા કરી નાખે છે આપણે, પછી વિતરાગ થવાય. હા, એટલે આ સાધુ આચાર્ય બાબા કોઈનો દ્વેષ જાય નહીં, દ્વેષ જાય નહીં. ઈચ્છાઓ બધી રાગમાં જાય છે. આ બહારના લોકો તો રાગ કરે તો જ દ્વેષ જાય, અને આપણે અહીં તો રાગ કર્યા વગર દ્વેષ જતો રહે છે.
ઈચ્છાને પણ રાગ કહેવાય. એટલે આપણે શું છે કે રાગ કર્યા વગર દ્વેષ જતો રહે. આપણને હવે રાગ દ્વેષ રહ્યા નહીં. બહારના લોકો તો ને રાગ દ્વેષ હોય જ. ને આપણને કેવું કે રાગ દ્વેષ હવે રહ્યા નહીં. આપણે શુદ્ધાત્મા થયા એટલે આપણને પેલો શું તિરસ્કાર ભાવ ના રહ્યો, દ્વેષ ભાવ બી ના રહ્યો, અને રાગ ભાવ બી આપણને ના રહ્યો. આપણે નિકાલી થયો. હવે આપણને રાગ દ્વેષ નવા ઉભા નથી થતા. પાટલા જે છે એ સંભાવે નિકાલ દેખાય છે આપણને. એ ગમો અણગમો કહેવાય. એટલું નથી કેતા આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન આપણને હવે થતા નથી. એવા આપણે હવે જે ભરેલો માલ ને આપણે એ બીજા જગતના લોકોને તો બધી ઈચ્છાઓ રહી ને, બધી ઈચ્છાઓ રાગમાં રહી. આપણે આત્મથી ઈચ્છા રહી, નવી ઈચ્છા ના રહી. આત્મથી ઈચ્છા રહી. ઈચ્છાઓ બધી રાગમાં જાય છે. એટલે બહારના લોકો તો રાગ કરે એટલે એ એમને તો પછી એને દ્વેષ જાય. આપણે તો અહીં રાગ કર્યા વગર જ દ્વેષ જતો રહે છે. ઈચ્છાને પણ રાગ કહેવાય કે છે. ઈચ્છાને રાગ કહેવાય છે. એ સમજાવો. ઈચ્છાને રાગ જ કહેવાય ને. ઈચ્છા એટલે શું? તમને ગમે છે, ના ગમતી ઈચ્છા કરો તમે? દ્વેષ વૃત્તિ ઈચ્છા કરો કે મારું અપમાન થાય એવી ઈચ્છા કરો? એટલે રાગ કહેવાય, ગમતું કહેવાય. ઈચ્છા પ્રગટ અગ્નિ કહી ને આપણને. ઈચ્છા એટલે કઈ બી લાઇકિંગ વસ્તુ હોય તો જ આપણે ઈચ્છા કરીએ ને. સારા કપડા પહેરવાની, સારું ખાવાની, સારી ફેસિલિટી, એ રાગમાં જાય, દ્વેષમાં ના જાય. એટલે ઈચ્છાને પણ રાગ કહેવાય એવું કે છે. ઈચ્છાને પણ રાગ કહેવાય. બરોબર છે. બરોબર છે. હવે આ રાગ અને દ્વેષ આવ્યો ને તો દ્વેષમાં આપણને દ્વેષ નથી થતો, બરોબર સાહેબ? પણ હવે રાગે નથી થતો, દ્વેષે નથી થતો. પણ આપણે શું છે કે દ્વેષ પહેલો જાય છે, રાગ પછી જાય. એટલે સંપૂર્ણ વિતરાગ પછી થવાય. આ જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્તિ કર્યા પછી પહેલો દ્વેષ થાય, દ્વેષ થાય છે. દ્વેષ જતો રહે છે એમ કે છે. દ્વેષ થતો નથી એટલે શું? દ્વેષ ક્યાં સુધી હોય કે હું મહેશ છું, હું કરું છું, અહંકાર સાથે હોય, એ દ્વેષ કહેવાય. હવે આપણે શું છે વિત દ્વેષ કરાઈ નાખ્યા દાદા ભગવાને. હવે વિતરાગ થવાનું છે. સંપૂર્ણ રાગ પણ શું કહો છો? બરોબર છે. સંપૂર્ણ રાગ પણ વિતરાગ થવાનું છે. સંપૂર્ણ પણ રાગ પણ જશે. પેલો દ્વેષ જશે એમ. સંપૂર્ણ દ્વેષ થવાના. એટલે જોખમ વાળું છે ને દ્વેષ વાળું છે. રાગ વાળું એટલું જોખમ નથી. જેનો દ્વેષ ગયો એનો રાગ તો પછી નીકળશે જ. એટલે આપણને જ્ઞાન પછી દ્વેષ થઈ ગયા આપણે. બરોબર છે. દ્વેષ વગર ના થઈ ગયા. વિતરાગ થવાનું છે. ફાઇલો નો સંભાવે નિકાલ કરીએ, આજ્ઞા પાડીએ તો વિતરાગ થવાશે. સંસારી રાગ તો રહ્યો જ નહીં આપણને હવે. ના, વિતરાગતા જે પ્રગટ થાય એ વિતરાગતા એ થશે. અને એક એવું હોય, આને અભાવ કહેવાય કે અણગમો કહેવાય? કોને હું વાત કરું કે એને શું કહેવાય? દ્વેષ કર્યો કહેવાય કે અભાવ અણગમો? કે આપણા ઘરે સવારે આવે 7 વાગે, પછી હવે મારે કંઈક બધું ધર્મનું કે આ બધું આપણું ચાલતું હોય તો એ લોકો અંદર રસોડામાં જઈને આમ વાતો કરે, કે નાની નાની વાત કરે મરાઠીમાં. એટલે પછી એ લોકોનું કામ પતીને બહાર આવે ને તો પછી મારાથી અહીંયાથી બોલાય બહારથી કે તમે વાતો કરવી હોય તો બહાર જઈને વાતો કરી આવો, અહીંયા ઘરમાં ના વાતો કરો, એમ બોલવું પડે. કોઈક વાર મંથમાં એક વાર, બહુ રોજ નહીં, એક જ વાર. આમ અને કોઈક વાર બહુ આમ ઝપટ કરે ને, આમ પેલું રૂમ આમ પેલું કપડું લઈને કેવું આમ ઝપટે, તો
એ આપણે સત્સંગનો ટાઈમ થાય ને ત્યારે જ એને ઝપટવાનું આવે, એટલે આપણે હા. કેવું પડે તું બંધ કર ને તારું ઝપટવાનું અત્યારે, એમ કેવું પડે એને મારે. એટલે બરાબર. આવું મને અણગમો છે કે દ્વેષ ભાવ થાય છે એમની પર, કે એ શું થાય છે એમ. એટલે વ્યવહારમાં અણગમો રહે તમને, વ્યવહારમાં તો કેવું તો પડે ને. આવું અવાજ આવતો હોય ઝપટવાનો કે બીજું બોલ વાતો કરતા હોય, એમાં કહેવામાં વાંધો નથી. આપણે એને શુદ્ધાત્મા જોવાનો, શુદ્ધાત્મા ભગવાનને નમસ્કાર કરવાના અને ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો. કહેવાની તો આપણે નહીં કહીએ તો એને સમજ કેમ નહીં પડશે. પણ એના માટે દ્વેષ ના થવો જોઈએ, તિરસ્કાર ના થવો જોઈએ, અણગમો ના થવો જોઈએ. કારણ કે આપણે શુદ્ધાત્મા હાજર રાખીને આપણે કહીએ ને તો એના માટે અભાવ ના થાય, તિરસ્કાર ના થાય. એ તો અભાવ તિરસ્કાર થતા વાર જ ના લાગે. અભિપ્રાય પછી કે આવા જ છે ને, આવું જ વાતો કરે છે ને, આમ કરે છે. આપણે એમને સારી ભાષામાં, જો તમને અમારી દાદાની પ્રાર્થના છે તો તમે જરા વાતો ના કરો તો સારું. કારણ કે અમે દાદાની પ્રાર્થના કે આ સત્સંગ કે જે કઈ ચાલતું હોય સવારે પ્રાતઃ વિધિ, તો અમને થોડુંક અંદરથી તમારું ત્યાં સરસ રીતે પરવરાઈ જાય ને, પરવાયેલું હોય છે. પણ સહેજ તમે આમ અંદર વાતો કરો કે મોટેથી ઝાપટો છો તો મને આ થોડીક મુશ્કેલી આવે છે. એવું સારી ભાષામાં આપણે અંદર શુદ્ધાત્મા જોઈ અને એમને જે કહેવાનું હોય આપણે કહીએ. જરા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને કહેવાય ખરું કે બાજુ પર બેસો, જરા મારે થોડુંક વધારે જોરથી બોલીને એને એ રીતે આવી રીતે દાદા ભગવાને જે પ્રયોગ બતાવ્યો ને, શુદ્ધાત્માને નમસ્કાર કરવાના, શુદ્ધાત્માને બાજુ પર બેસાડીને એમને જરા ઠપકો આપવાનો, એ બધું સારી ભાષામાં. એટલે અભાવ તિરસ્કાર ના કહેવાય ને. બરોબર. એટલે આમ તો શાંતિથી બોલીએ, શાંતિથી જ વાત કરું, શાંતિથી. એટલો શાંતિથી વાત કરો ને શુદ્ધાત્મા જોઈને વાત કરો, એમાં કેટલો ફરક પડે. હા, પેલા શુદ્ધાત્મા તો સવારે ઘરમાં આવે એટલે જોઈ લેવાય, શુદ્ધાત્મા જોઈ લેવાય, પણ વાત કરતી વખતે એમને ટકોર કરતી વખતે ફરી જોવાના. શુદ્ધાત્મા ભગવાન બાજુ પર બેસો, તમને નમસ્કાર કરું છું, અમને જરા મારે ટકોર કરવી છે. એવું પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, બીજું કશું નહીં. ટકોર કરવાની હોય, જરા બહાર દઈને કહેવાનું હોય, ત્યારે આ પ્રેક્ટિસ તમને ફાયદો કરશે. શુદ્ધાત્મા ભગવાનને બાજુ પર બેસાડીને એમને આમ માઇલ ઠપકો આપશો ને, આમ સારી વાત સારું પડે એમ. શુદ્ધાત્મા ભગવાન નમસ્કાર કરીને કહેવા જેવું હોય ને, એને ખોટું ના લાગે. એટલે અને બીજું શું સાહેબ, કે કોઈ પર આપણે સત્સંગમાં બેઠા હોય ને, કોઈક એવું રોજ ના થાય એવું, કોઈક પર તો ફોન આવે, ફોન એટલે એમ થાય કોણ હશે એવું. પહેલા તો આમ અંદરથી એવું નીકળી જાય, આ કોણ હશે અત્યારે એમ. આમ એટલે એવું આમ નીકળી જાય અંદરથી એ અવાજ. એ કેવું, એ શું થતું હશે અંદર? કશું થાય નઈ, એ તો આ આપણી પ્રકૃતિ છે ઇમોશનલ વાળી ને, એટલે અવાજ અત્યારે કઈથી મુવા, એવું નહીં. આપણે દાદા મુવા શબ્દ વાપરતા, એટલે હા એવું નીકળી જાય. અત્યાર વળી કોણ આવ્યું હશે મુવો, હા એ વાણી નીકળી જાય. પણ આપણને ખબર પડે કે આ તો ફાઇલ આવી, એવું વાપરીએ ને આપણે, તો પેલું બોલવાનું. દાદા કે છે ને, બાયને કોઈ ટકોરો મારે તો આપણે શું નક્કી કરવાનું, આ કયા નંબરની ફાઇલ આવી. ફાઇલ શબ્દ વાપરીએ ને તો પેલું નીકળી જાય. ફાઇલ શબ્દ વાપરવામાં ટેવાયેલા નથી આપણે. જ્ઞાન વાપરવાનું. હા, એમાં શું થાય સાહેબ, કે એ વખતે આપણું ચિત્ત એ શુદ્ધાત્મામાં, ચિત્ત આપણું ક્યાં હોય કે વાતચીત ચાલતી હોય, સત્સંગની વાત ચાલતી હોય, કે કોઈકનો પ્રશ્ન ને એનો જવાબ આપતા હોય કોઈ આપતા પુત્ર શ્રી, તો એમાં આપણું ચિત્ત અંદર હોય. અને ત્યારે જ રિંગ વાગે ને ત્યારે જ આવું બોલી જાય, આ કોણ હશે અત્યારે. હા, પણ એ પ્રેક્ટિસ કરાય ને. આ શેના માટે છે સત્સંગ ને બધું? 5 આજ્ઞાની પાકું થાય ને
એના માટે જ એ- આ ઝૂમ પર સત્સંગ ને બીજા હા સત્સંગો હોય છે. હવે એટલે આ ફાઇલ શબ્દ એ આપણે ના વાપરી આપણી ભૂલ કહેવાય. આપણી તો જ આ ભૂલ છે. 5 આજ્ઞા વાપરવા માટે તો આ સત્સંગ છે, કરેક્ટ. એના ઉપયોગ માટે. એટલે એ Correct. જાગૃતિ રાખવાની કે આ બોલાઈ ગયું, આ ખોટું બોલાયું, આપણે ફાઇલ વાપરવાનું. બરાબર. બરોબર. હાજી. હમ. સરસ સરસ સમાધાન. જય સચ્ચિદાનંદ જય મહેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્મા questions? મહેશાનજી ક્વેશ્ચન હમણાં નથી આવ્યો, પણ હમણાં તમે આપણે રાગ દ્વેષની વાત કરી અને આપણે ચોથી હા, કલમ બોલો, બોલો. ઉપર પુરુષાર્થ અને સામાયિક ચાલે છે. તો રાગ દ્વેષ ને ચોથી કલમ વિશે વાત કરો, અભાવ તિરસ્કાર. હા. અચ્છા. ઉભા રહો, એ રાગ પછી દ્વેષ લઈએ. પર દીપકભાઈ નો ક્વેશ્ચન આવે છે, એ પહેલા લઈએ પછી. લઈ લો ને, દીપકભાઈ. ચલો. દીપકભાઈ. દીપકભાઈ. ઓકે, કદાચ બિઝી હશે, તો આપણે બોલો. આપણે રાગ દ્વેષ, અભાવ તિરસ્કાર, કલમ 4 નું આપણે ઓકે. દીપકભાઈ. આપણે દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આપતાવાણી 14મો ભાગ 5 છે, 8.6, કાનૂન નંબર 62 ભાગ 5 છે. 14 શું છે? આપતાવાણી 14 ભાગ 5 અને ખબર કાનૂન પડી, નંબર પણ શું છે 65 પેજ 62 શું? સર્વવ્યાપક 8.6 સર્વવ્યાપક. સર્વવ્યાપક. 62 છે સર્વવ્યાપક. સ્ટાર્ટ માય વિડિયો. સર્વવ્યાપક જગતમાં લૌકિક દ્રષ્ટિએ મહેશાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જગતમાં લૌકિક દ્રષ્ટિએ પરમાત્માને સર્વવ્યાપક માને છે, પણ ખરી રીતે નિર્વાણ વખતે જ એ આત્માનું અજવાળું સર્વવ્યાપી આખા લોકમાં ફેલાય છે. જગતમાં લૌકિક દ્રષ્ટિએ પરમાત્માને સર્વવ્યાપક માને છે, પણ ખરી રીતે નિર્વાણ વખતે એ આત્માનું અજવાળું સર્વવ્યાપી આખા લોકમાં ફેલાય છે. લૌકિક દ્રષ્ટિએ પરમાત્માને સર્વવ્યાપક માને છે, નિર્વાણ વખતે આત્માનું અજવાળું સર્વવ્યાપી. એટલે બોલો. ચરમદેહીની વાત કરી. ચરમદેહીની વાત અલૌકિક દ્રષ્ટિએ એ એટલે અવસ્થા રૂપે એ વ્યાપક નથી, એમ સર્વવ્યાપક, પણ એ ગુણે કરીને સર્વવ્યાપક છે. એટલે હમણાં આવશે તમે. જગતમાં લૌકિક દ્રષ્ટિએ પરમાત્મા સર્વવ્યાપક માને છે, પણ ખરી રીતે નિર્વાણ વખતે આત્માનું અજવાળું સર્વવ્યાપી આખા લોકમાં ફેલાય છે. એટલે બરાબર છે. એટલે જગતના લોકો તો લૌકિક દ્રષ્ટિએ. હા, બોલો, તમે શું કહો છો? હા, બીજો પેરેગ્રાફ બી વાંચો ને. બીજો પેરેગ્રાફ બીજો વાંચો. બીજા બધાનો આત્મા દેહ છોડતી વખતે એવો વ્યાપ્ત થતો નથી, બાકી એ આત્મા પોતે સર્વવ્યાપી થતો નથી. એનો સ્વભાવ, એની પ્રકાશ કરવાની સત્તા સર્વવ્યાપી છે. આત્મા એ પોતાના પ્રકાશના આધારે સર્વવ્યાપી છે, ક્ષેત્રના આધારે સર્વવ્યાપી નથી. પ્રકાશના આધારે પણ ક્ષેત્રના આધારે નથી. એટલે આ શું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે નિર્વાણ થાય છે ને, ત્યાં તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો ને, આત્માનું અજવાળું સર્વવ્યાપી આખા લોકમાં ફેલાય છે. નિર્વાણ એટલે ખબર છે ને, મહાવીર ભગવાનનું નિર્વાણ થયું, જે છેલ્લો અવતાર હોય એને ચરમ શરીર જાય હે.
શું કહ્યું? છેલ્લું ચરમ શરીર હોય એ છેલ્લા દેહનું નિર્માણ થાય. હા, જે છેલ્લું હવે મહાવીર ભગવાન જે નિર્વાણ પામ્યા નથી કહેતા, સીધા સિદ્ધ ગતિમાં જાય એ નિર્વાણ કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? હેલો હેલો. એટલે પછી એના પહેલા લખ્યું છે છેલ્લો દેહ ચરમ શરીર કહેવાય. એટલે પાનું નંબર 63 પર 63 દીપકાનંદ 63 એ જોઈ લો 63 નિર્વાણ વખતે જ્ઞાન પેજ નંબર 63 નિર્વાણ વખતે જ્ઞાન ભાવે દેહમાં નિર્વાણ આત્મા છૂટો થાય ત્યારે જ આખા બ્રહ્માંડમાં વ્યાપક થાય છે. અજ્ઞાન ભાવે તો અમુક જ ભાગમાં પ્રકાશે. છેલ્લો દેહ ચરમ શરીર કહેવાય. શું કહ્યું? તે છૂટે ત્યારે આત્મા ત્યારે આખા લોકમાં સર્વવ્યાપક થાય. પછી સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં સ્થિત થાય. એટલે ટેમ્પરરી સર્વવ્યાપકતા છે. કાયમને માટે ભગવાન સર્વવ્યાપક નથી. એટલે સર્વવ્યાપક એ એમનો ગુણ નથી, અવસ્થા છે. વિતરાગતા એક અંશથી શરૂઆત થાય તે સંપૂર્ણ વિતરાગતા સર્વાંશ થાય ત્યારે પછી પોતે સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં ચાલ્યો જાય. એટલે ખ્યાલ આવ્યો? શું હવે તમારે આમાં શું પૂછવું? સર્વવ્યાપક એ એમનો ગુણ નથી પણ અવસ્થા છે. હા, એટલે સર્વવ્યાપક એમનો ગુણ નથી, એ અવસ્થા છે. પણ એ તો ખ્યાલ આવ્યો અવસ્થા છે. એને ખ્યાલ આવ્યો અવસ્થા એટલે આમે કાયમને માટે ભગવાન સર્વવ્યાપક નથી, એ તો ખબર પડી કે ના પડી? એ ખબર પડી ગઈ. હા, તો સર્વવ્યાપક નથી, પણ એમનું જે નિર્વાણ થાય છે તે ચરમ શરીર છેલ્લું હોય છે. જ્યારે નિર્વાણ વખતે આત્મા દેહમાંથી છૂટે છે ત્યારે એમનો પ્રકાશ, આત્માનો પ્રકાશ સર્વવ્યાપક હોય છે. એ કાયમનું નથી હોતું. આ છેલ્લી ઘડીએ જે આખા બ્રહ્માંડમાં આત્મા પ્રકાશે પછી નહીં અને તે સિદ્ધ ગતિમાં સ્થિર થાય, શિસ્ત થાય. એટલે સિદ્ધ ગતિમાં જાય ને આત્મા, તારે જે છેલ્લો અવતાર નિર્વાણ વખતેનો વ્યાપક, સર્વવ્યાપક એ પ્રકાશ એનો છે ને, એ સર્વવ્યાપક એટલે ટેમ્પરરી સર્વવ્યાપક છે. કાયમને માટે આ સર્વવ્યાપક નથી એમ કહેવા માંગે છે. નિર્વાણ વખતે, ફક્ત નિર્વાણ વખતે સર્વવ્યાપકતા આ પ્રકાશની હોય છે, આત્માના પ્રકાશની. એ પ્રકાશ એટલો આખો બ્રહ્માંડમાં વ્યાપક થઈ જાય છે. સર્વ એટલે બધી જગ્યા પર વ્યાપક થવું, એને સર્વવ્યાપક છે. કાયમને માટે આ સર્વવ્યાપક નથી એવું કે છે. નિર્વાણ પૂરતું જ છે, એનો સ્વભાવ, એનો ગુણ નથી કાયમ માટે સર્વવ્યાપક થાય. આ તો અવસ્થા છે કે છે. ખાલી નિર્વાણ વખતે જ આ પ્રકાશ, છેલ્લો જે ચરમ શરીર દેહ હોય છે, જે આ છેલ્લો શરીર છૂટે અને સિદ્ધ ગતિમાં જાય ત્યારે આ અવસ્થા ઊભી થાય છે. એ પૂરતું જ છે સર્વવ્યાપક એમ કહેવા માંગે છે. કાયમ માટે નથી. ભગવાન સર્વવ્યાપક નથી કાયમ માટે. કાયમને માટે ભગવાન સર્વવ્યાપક નથી. એટલે સર્વવ્યાપક એ એમનો ગુણ નથી, અવસ્થા છે. જે પ્રકાશ, શું કહો છો? એ અલૌકિક દ્રષ્ટિએ કહેવાય ને, લૌકિક તો ના જ કહેવાય ને, અલૌકિક દ્રષ્ટિ. બધું અલૌકિક જ હોય ને ભગવાનનું. તો છેલ્લું નિર્વાણ વખતે તો શું હોય? જેને જ્ઞાન નથી, હા, પ્રકાશ સીમિત જ હોય ને. જેને જ્ઞાન નથી લીધું ને એનું નિર્વાણ થાય ના થાય ને, એનું નિર્વાણ કહેવાય જ ને જ્ઞાન લીધું. ના, તો ભગવાનનો છેલ્લો અવતારની વાત છે. આપણે બધાને તો આમ જ કાંચે ના ડૂબે. આ ચરમ શરીર શું હોય? એ દેહ કાપે તો ચરમ શરીર એટલે છેલ્લો જે દેહ છે ને, છેલ્લો દેહ ચરમ શરીર હોય. એને વાગે કરે, લોહીને ના નીકળે, કશું જ ના થાય. ઘા કરો તો એ ચરમ શરીર, એટલે કશું એને અસર ના થાય, એને ચરમ શરીર કહેવાય. છેલ્લો દેહ એનો તો ચરમ શરીર હોય એનું. કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થાય. કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થાય પછીની વાત. આખા આરતીમાં બી છે ને બ્રહ્માંડ પ્રકાશ છે.
શું કહ્યું? બ્રહ્માંડ પ્રકાશે સ્વયં આરતીમાં છે ને હા હા આરતી? હા 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 એ જ એ આખું બ્રહ્માંડ પ્રકાશે હા છે ને આરતી. હવે એ બીજો એક પ્રશ્ન તો હું પૂછું કે હા, પૂછો. આરતી જે આપણે કરીએ ને દાદા ભગવાનની આરતી કરીએ તો એ દાદા ભગવાન હાજર થઈ જાય છે. હાજર થઈ જાય. એટલે એ આરતીમાં એવું બળ એ આરતીમાં એવું શું હોય કે દાદા ભગવાન હાજર થઈ જાય છે. તો ડેઈલી આરતી થતી હોય ને એનું શું દાદા એટલે એમાં મહાત્મ્ય શું છે? મહાત્મ્ય દાદા ભગવાનનું વચન બળ છે. દાદા ભગવાન પોતે કહેતા હતા જેના ઘરમાં દાદાની આરતી થશે એ અમારે હાજર થવું પડશે એમ. થવું જ પડે. એમનું વચન બળ છે. એટલે સૂક્ષ્મ રીતે અમે હાજરી આપીશું, હાજર થઈ જઈશું. જેને ઘરે આરતી સવાર 7 થતી હશે કે એક ટાઈમ થતી હશે તો અમારે સૂક્ષ્મ રીતે અમારી હાજરી વર્તશે. અનુભવમાં આવે છે. હા બસ એ આજે દેવોને આવાહન કરીએ ને એમાં 33 કરોડ દેવી દેવતાઓને હાજરી આપી જાય છે. બરાબર બરાબર. દીપકભાઈ હા જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. મમ્મીબેન જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદજી, દીપકાનંદજી. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. મહેશાનંદજી, આપણે આખો દિવસ સવારથી ઉઠીએ ત્યાંથી રાત સુધી જે બધી ક્રિયાઓ અમીની બધી થાય છે એ બધું ચારિત્ર મોહમાં જાય. શેમાં જાય? ચારિત્ર મોહ કહેવાય એને. હા ચારિત્ર મોહ જ કહેવાય ને. અને એ ફરજિયાત ફરજિયાતનો ભાગ પણ એમાં જ આવે. હા એમાં જ આવે. બધું ફરજિયાત જ છે. દર્શન મોહ ગયો ને હું અમીબેન છું, હું કરું છું, એ દર્શન મોહ હતો. હવે હું પણ ગયું, મારા પણ હું પણ ગયું, છતાં પેલું શું અમીબેન ને આ સરસ રસોઈ બનાવતા આવડે છે, અમીબેન ને આ સરસ ગમે છે, એ બધો હવે ચારિત્ર મોહ કયો. બરાબર. હા વર્તન મોહ કયો, નિકાલી કયો, બહુ બધા શબ્દો અલગ અલગ છે. વર્તન મોહ, ચારિત્ર મોહ, નિકાલી મોહ. ખરેખર એમાં મોહ નથી. લાગે છે તમને ગમે ગમો અણગમો એ બધું રે પણ નવા કર્મો બંધાતા નથી. એટલે અમીબેન ને જે કઈ ઊભું થાય છે ગમો અણગમો, લાઇકિંગ ડિસલાઇકિંગ અને આ વ્યવહારમાં એ બધો હવે નવા કર્મો નથી બંધાતા. રાગ દ્વેષ થતા નથી, ક્રોધ માન માયા લોભ થતા નથી, આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન થતા નથી. અમીબેન થી તમે હવે શુદ્ધાત્મા જુદા અમીબેન ને નિહાળે છે કે અમીબેન શું કરે છે આપણે જોવાનું છે. આપણે શુદ્ધાત્મા. આ ઉકલતો મોહ છે, ખરેખર મોહ નથી. ઉકલતા મોહને ચારિત્ર મોહ કયો, વર્તન મોહ કયો. એમાં તમને ચોંટ નથી, એમાં રાગ નથી, દ્વેષ નથી, નવા કર્મ બંધાતા નથી, ક્રોધ માન માયા લોભ થતા નથી. એને ચારિત્ર મોહ કયો, વર્તન મોહ કયો. ખરેખર મોહ નથી. ના બોલો. મોહ નથી. આ આજ્ઞા આપણને દાદાએ આપી છે, આ 5 આજ્ઞા. તો આપણે આ ચારિત્ર મોહ ની જે બધી ચિકાસો છે એ દૂર થઈ જશે. જેમાં થોડી બહુ ચિકાસો પડી છે તો પછી આપ કહો છો મોહ નથી, તો આ 5 આજ્ઞા ચારિત્ર મોહ ને નિર્મૂળ કરશે, કરવા માટે છે ને? ના 5 આજ્ઞા તો ચારિત્ર મોહ નો વાંધો નથી. 5 આજ્ઞા તો તમને આત્માનો અનુભવ કરવા માટેનો છે. ચારિત્ર મોહ તો નિકાલી થવાનો જ છે. જે ભરેલો માલ છે એ તો તમે આજ્ઞા જેમ જેમ પાળશો, જાગૃતિ સાથે અમીબેન હવે શું કરે છે, કેવો માલ એનો ભરેલો છે એ જાગૃતિ સાથે નીકળશે. 5 આજ્ઞાની જાગૃતિ રાખશો એટલો આત્માનો અનુભવ થશે, અમીબેન નો અનુભવ થશે, આ ચારિત્ર મોહ નીકળી રહ્યો છે એના જુદાપણાનો પણ અનુભવ
તમે શુદ્ધાત્મા થઈને 5 આજ્ઞામાં રહેશો તો સરસ અનુભવ થશે અમીબેનના ચારિત્રમો જે નીકળી રહ્યો છે, ઉકળી રહ્યો છે, અને પ્રતીતિ લક્ષ ને અનુભવ તમને આખું અનુભવ દશા શુદ્ધાત્માની 5 આજ્ઞા સહિતના વ્યવહાર, 5 આજ્ઞાના પાલનના સહિતના વ્યવહાર સાથે સરસ ચારિત્ર જે ઉકલી રહેતો એને દેખાશે, અનુભવાશે. બરાબર? હા, એટલે આપણને આપણો ચારિત્રમાં ઓળખાશે. ઓળખાશે. હા, અને પાછો શુદ્ધાત્માનો અનુભવ ને લક્ષ વધશે. 5 આજ્ઞાથી તો વધે જ ને. સામેવાળામાં શુદ્ધાત્મા દેખાય તો તમે શુદ્ધાત્માનો અનુભવ વધશે ને. સામેવાળામાં કરતા દેખાય, વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા દેખાય, ફાઇલ દેખાય, બધું તમને શુદ્ધાત્માનું ખાલી ચારિત્રમો નહીં, શુદ્ધાત્માનો અનુભવ સાથે સાથે વધે છે 5 આજ્ઞા. હા, બરાબર છે. હા, મેન આ છે. ચારિત્રમો તો નીકળી રહ્યો છે અને તમે નિહાળો છો, જાણો છો. સાથે સાથે આ તમારી આજ્ઞા પાકી થવાથી એ તમે શુદ્ધાત્માનો અનુભવની દશા, લક્ષ ને અનુભવ વધતા જશે. પ્રતિકૂળ તો છે જ, લક્ષ ને અનુભવ આખો વધશે 5 આજ્ઞાથી. સામેવાળામાં શુદ્ધાત્મા જો કરો, પાછું અમીબેનને કહેવું પડશે તમારે, એમને નહીં દેખાય. ચલો હવે શુદ્ધાત્મા જોયો, બરાબર? સામેવાળો વ્યવસ્થિત એવી રીતે તમારું આ જ્ઞાનની પરિણીતિ વધશે. પરિણી તમે અપ જશો. બરાબર. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, દીપિકાનંદજી, આપણે રાગ દ્વેષ અને ચોથી કલમ એવી વિશે થોડી વાત કરો, પછી આપણે સમાહિત કરીએ. મશાનજી? હા, ચોથી કલમ અભાવ તિરસ્કાર વાળું. હા, આ પેલા જ ગીતાબેન ક્વેશ્ચન હતો રાગ દ્વેષ, એ બધું રાગ દ્વેષ ને તિરસ્કારમાં આવે કે ના? ભાવ તિરસ્કાર. હા, એટલે રાગ અને દ્વેષ, દ્વેષ એ તિરસ્કારમાં આવે. જ્યાં જ્યાં દ્વેષ થાય છે એ અભાવ ભાવમાં આવે ને તિરસ્કારમાં આવે, બંનેમાં આવે. રાગ એ તિરસ્કારમાં ના આવે, અભાવમાં ના આવે. જ્યાં જ્યાં રાગ થાય છે ને એટલે ગમતું, રાગ એટલે ગમતું. હા, એટલે પેલું સૂત્ર નતું આવ્યું આમાં નટુ કાકાની ડાયરીમાં કે જગતના લોકોને તો કેવું છે કે બહારના લોકો તો રાગ કરે ને તો જ દ્વેષ જાય. એટલે આ પોઈન્ટ કહેવાનું રહી ગયેલો મારે. બહારના લોકોને કેવું છે, દ્વેષ જાય નહીં, એના માટે રાગ કરે તો જ દ્વેષ જાય. ને આપણે અહીં તો રાગ કર્યા વગર જ દ્વેષ જતો રહે. આ મહાત્માને એટલે આપણે જ્ઞાનમાં અહીંયા રાગ કરવાની જરૂર નથી, એ નિકાલી થઈ ગયો રાગ. ને દ્વેષ તો જ્ઞાન આપ્યા પછી તે વખત જતો જ રહે. પણ બહારના લોકોએ જે જ્ઞાન નથી લીધું એ લોકોને તો દ્વેષ જાય નહીં, રાગ કરે તો જ દ્વેષ જાય. એ તમારે આ પૂછ્યું નતું તમે, પણ આ તો એક પોઈન્ટ મને યાદ આવી ગયેલો. પછી મેં ટાઈમ નથી, પછી કહીશું. એવું કેમ હશે? તમને સમજ પડી? રાગ કરે તો દ્વેષ જાય બહારના લોકોને? એ ખ્યાલ આવ્યો ગીતાબેન? એ રાગ પછી દ્વેષમાં પરિણામ પામે, પછી દ્વેષ રાગમાં પરિણામ, એટલે રાગ દ્વેષ. એ જુદું છે, એ જુદું છે. પણ આ સેન્ટેન્સ આખું જુદું છે. બહારના લોકો તો રાગ કરે તો જ દ્વેષ જાય. રાગ કરે તો એ થોડું સમજાવો ને સાહેબ. હા, ના તમને શું સમજ પડી એમ પૂછું. હું તો પેલી રીતનું મને સમજમાં હતી કે
રાગ થાય પછી દ્વેષમાં પરિણામ પામે, દ્વેષ થાય પછી રાગમાં પરિણામ એ તો પામે. વાત સાચી છે. હા, એ રાગનું સમજમાં હતું, આ નથી એ તો સમજમાં. દ્વેષ કરેલો છે ને હમ તે રાગે કરીને પછી એનો ઉકેલ આવે. ઉકેલ આવે. અને રાગ કર્યો હોય તો પછી એનો પરિણામ દ્વેષે કરીને એને એ ઉકેલ કરવું આવે. પડે. રાગનું બીજ દ્વેષ ને દ્વેષનું બીજ રાગ કે છે ને, એ તો તમને ખબર જ છે. હમ હા, તો બહારના સમજ. લોકો તો રાગ કરે તો જ દ્વેષ જાય, એમને દ્વેષ જાય નહીં. એટલે રાગે કરીને આખો દ્વેષ અને એ ઉડી જાય. ઉડી જાય. તો બધો એને રાગ કરે તારે દ્વેષ જાય, એવું કહેવા માંગે છે. હાજી સાહેબ. એટલે આ એમાં તો થોડું પેલું હતું કે દ્વેષ કરેલો હોય. આ નતું પેલું બાબરી મસ્જિદ નો દાખલો આપતા હતા દાદા ભગવાન કે ભાઈ આ હિન્દુ લોકોએ બાબરી મસ્જિદ તોડી, હવે રાગે કરીને એને બાંધશે ને હિન્દુ ટેમ્પલ આ લોકોએ મુસલમાને તોડ્યા, તો પાછા હવે હિન્દુમાં જઈ અને એના પર દ્વેષ કરેલો હોય થોડો, એનું પરિણામ રાગે કરીને પાછા હિન્દુમાં જઈને રામ મંદિર ને આ બધા મંદિરો, અયોધ્યા મંદિર જે તોડી નાખેલું એ પાછા બાંધશે. રાગે કરેલું દ્વેષે ભોગવવું પડશે, દ્વેષે કરેલું રાગે પાછું એનો ભોગવટો આવશે. એ રીતનું છે આ બહારના લોકો માટે. હા, અને બીજી રીતે લઈએ આપણે તો આમાં એવું બી લાગે, આ તો મારા વ્યૂ પોઈન્ટ પ્રમાણે, કે દ્વેષ એકદમ જાય એવો નથી. એના માટે એને રાગ એવું છે ને, ગમતું કરશે ને એને, તો પછી પેલા દ્વેષના પરિણામ એને ઓછા થતા હશે. એના પર તિરસ્કાર, અભાવ ને બધું એના માટે દ્વેષ થયા કરતો છે. પછી એને રાગ થાય, એના પર સારા ગુણો દેખાય, એના ઓબ્લાઇઝિંગ, એને શું શું ગમે છે, ના ગમતું બાજુ પર મૂકે, એને શું શું ગમે છે તો પાછો એને સારા ગુણો જુએ, તો એના માટે જે તિરસ્કાર, અભાવ થયો હોય ને, દ્વેષ થયો હોય ને, એ રાગે કરીને એ પોઝિટિવ એટલું લે ને, તો એના માટે જે અભાવ, તિરસ્કાર, દ્વેષ થયો હોય ને તે ઉડી જાય. એટલે બે રીતની વાત છે. પેલું તો એનો દ્વેષે કરીને રાગે ભોગવવાનું, રાગે કરીને દ્વેષે કરેલું રાગે ભોગવવું પડે. એ આખી વસ્તુ મેં દાખલો આપ્યો ને, બાબરી મસ્જિદ ને રામ મંદિર, એ આખી વસ્તુ કર્મનો હિસાબ છે એનો. પણ આ બહારના લોકો માટે જે લખ્યું ને, એ મને પેલા વાંચવામાં આવ્યું ને, તો હું વિચારમાં પડી ગયો કે બહારના લોકો તો રાગ કરે ને તો જ દ્વેષ જાય, અને આપણે અહીં તો રાગ કર્યા વગર જ દ્વેષ જતો રહે છે. ઈચ્છાને પણ રાગ કહેવાય. એટલે અહીંયા આપણે રાગ કરવાની જરૂર નહીં. આ જ્ઞાન મળ્યું ને એટલે દ્વેષ જેનો ગયો ને, પહેલો જ વાક્ય છે, જેનો દ્વેષ ગયો ને તેનો રાગ જશે. કેમ એવું? કારણ કે રાગનું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. એટલે આપણે મહાત્માઓને દાદા ભગવાન શું છે, વિધ દ્વેષ બનાવે છે, દ્વેષ વગર ના બનાવે છે. રાગની ચિંતા ના કરતા કે છે. તો આ જ્ઞાન એવું છે તમને, એ વિતરાગ રાગ છેલ્લો જાય, વિતરાગ એટલે દ્વેષ જવો મુશ્કેલ છે એમ કેતા હતા. એટલે દ્વેષ ક્યાં ઉભો રહે કે એનો અહંકાર છે ત્યાં સુધી એ દ્વેષ ઉભો રહે. હા, તો દ્વેષ તો એકદમ કઈથી જાય? એટલે આ જ્ઞાન આપે ત્યારે તમારો શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થાય છે, અહંકાર એનો કાઢે છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષ સિવાય આ એ જાય નહીં દ્વેષ. અને વિતરાગ પછી થવાય, વિત દ્વેષ જાય નહીં, એ કૃપાથી જાય છે એમ કહેવા માંગે. ત્યાં સુધી અહંકાર છે, ત્યાં સુધી જીવતો અહંકાર છે, ત્યાં સુધી એટલે કે છે આ રીતે એ દ્વેષ કે છે એ બહુ જ અઘરો છે કાઢવો, એવું કહેવા માંગે છે. હા, સરસ સમજ આવી, રહી ગયેલું સમજાવવાનું. બહુ સરસ સમજ. અમીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકજી, ઓલું ગીતા આંટી વાળું પેજ કાઢો ને પાછું.
પ્લીઝ. મહેશજી એમાં નીચે એક લાઈન આવી છે, એમાં નીચે નટુભાઈ વાળું, તો મહાત્માઓ બેઠા હોય છે તે તેમના તરફ ભાવ થાય ને એક ઉપર અભાવ થાય, તે તેમાં અભાવ જેને થયો તેનો જ દોષ છે. તો બીજા 100 ઉપર ભાવ થાય છે તો તે દ્વેષ ક્યાં જતો રહ્યો? તો આમાં આ 100 મહાત્માઓ છે એમાં એક પર એને અભાવ થાય છે, તો એનો મતલબ કે એનો દોષ છે. એટલે ત્યારે શું એ જે એક જ વ્યક્તિ પર અભાવ થાય છે તો ત્યારે શું સાયન્સ દાદા કહેવા માંગે છે કે એ વ્યક્તિ પ્રત્યે એને શું થતું હશે કે એને આટલા 100 મહાત્માઓને અભાવ થાય છે? 100 મહાત્માઓ બેઠા હોય છે તે તેમના તરફ ભાવ થાય. 100 મહાત્મા બેઠા હોય ને તેમના તરફ ભાવ થાય અને એક ઉપર અભાવ થાય, તે તેમાં અભાવ જેને થયો, કોને જેને અભાવ થયો એનો દોષ છે. 100 મહાત્મા બેઠા હોય ને મને અભાવ થાય કોઈના માટે, દોષ કોનો? મારો કે સામેવાળાનો? મને અભાવ થયો ને, એક પર અભાવ થયો. 100 જણ બેઠા છે તો મને એક પર અભાવ થયો, તેમાં સામે જેના પર અભાવ થયો એનો દોષ નહીં, મારો દોષ, મને અભાવ થયો એવું કહેવા માંગે છે. બરાબર? તો બીજા 100 ઉપર ભાવ થાય છે તો તે દ્વેષ ક્યાં જતો રહ્યો? એટલે જવાબ નીચે છે મહેશાનંદજી. હા, એ તો માત્ર તમારો દ્રષ્ટિ દોષ છે. એટલે આ શું છે, પેલા જ મેં કહ્યું કે મને અભાવ થયો ને, મારો દ્રષ્ટિ દોષ છે. 100 બેઠા છે એના પર એક પર થયો મને, તો મારો દ્રષ્ટિ દોષ છે. દ્રષ્ટિ દોષ એટલે ખ્યાલ આવ્યો? મારી દ્રષ્ટિમાં ભૂલ છે જોવાની. આ માર્કેટમાં શાક લેવા તમે જાઓ તો ભીંડા ભીંડા ગમે ને કારેલા ના ગમે, તે દ્રષ્ટિ દોષ છે. માત્ર વાતને જ સમજવાની છે. અનંતાગ્નિઓને જાણવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું. આ વાક્ય ગજબનું છે. આટલું જ યાદ રાખે તો ઉકેલ આવે. એટલે આ પેલું તો જે થયું ને એ આપણો દ્રષ્ટિ દોષ છે. જેને આ અભાવ થાય છે ને એટલે એવી દ્રષ્ટિનો દોષ છે. કોઈના માટે કશું થવું, અભાવ થવો જ ના જોઈએ. થયો એ જોનારને, જેને થયો ને અભાવ, એનો દ્રષ્ટિ દોષ એમ કહેવા માંગે છે. ખ્યાલ આવ્યો જવાબ? હા, દ્રષ્ટિ દોષ એટલે એને એ વ્યક્તિ પ્રત્યે અભાવ થાય છે એટલે એને કઈ પ્રકારનું એના માટે એના અભિપ્રાયો કે એના નેગેટિવ એના માટે સ્પંદનો. એ જ આપણી દ્રષ્ટિ છે. દ્રષ્ટિ જ આપણી કેવી કે એના માટે પૂર્વગ્રહ કે અભિપ્રાય કે કઈ બી અંદર એવું હોય ને એ દ્રષ્ટિ દોષ થયો. તે અભિપ્રાય કે પૂર્વગ્રહને આધારે એના માટે આપણે અભિપ્રાય બાંધેલો જ ને, એટલે આપણી દ્રષ્ટિમાં એવી ભૂલ રહી અભિપ્રાય વાળી, એટલે દોષિત દેખાય. એવું કહેવા માંગે છે. બરાબર. જવાબ દાદા. મયુરબેન. સચ્ચિદાનંદ રજની દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. પકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશ દાદા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે વ્યવહારમાં જે આપણને કોઈ બી મળ્યું હોય ને પદ કે ડિગ્રી કે ઉપાધિ કે એમાં, તો રિલેટિવમાં એનું મૂલ્યાંકન કે સ્વમૂલ્યાંકન કરવું હોય તો એ વખતે આપણે આપણા એ અભિમાન કે મિથ્યા અભિમાનમાં ના થાય, પણ જેમ છે એમ જાણવું હોય તો કેવી રીતે જાણી શકીએ? શું રિલેટિવમાં શું મળ્યું હોય? ડિગ્રી મળી હોય? હા, ડિગ્રી મળી ભણવાની, જોબ મળી,
પછી હા કોઈ તો પદ મળ્યું, પ્રમોશન મળ્યું? વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી કેયુરીબેન વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી નથી. આપણે શું ડિગ્રી પણ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી છે ને કે નિશ્ચય હે? દ્રષ્ટિથી? વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી કેયુરીબેન છે કે નહીં? હા ને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા છે કે નહીં? હા છે. આ ડિગ્રી શુદ્ધાત્માને મળી કે કેયુરીબેન ને મળી? કેયુરીબેન ને મળે. આ તો કોના ડિપાર્ટમેન્ટમાં જાય ડિગ્રી? એ ફાઇલ નંબર 1 ના ડિપાર્ટમેન્ટમાં, કેયુરીના. કેયુરીબેન ના ડિપાર્ટમેન્ટમાં. હા તો કેયુરીબેન ના ડિપાર્ટમેન્ટ તો માને આવે ને અપમાને આવે ને ડિગ્રી પણ આવે ને હા ઉપાધિ પણ આવે. હા ડિગ્રી એટલે ઉપાધિ. હા હા તો એ ગમત કરું છું. ના પણ એટલે ના જેટલું સાચી વાત આ છે. તો દાદા શબ્દ વાપરતા હતા ને, ડિગ્રી, હમ પીએચડી ની ડિગ્રી, હા એવું. હા હા એટલે એટલે મારે બધું જાણવું ડિપાર્ટમેન્ટ છે કે હાચું આપણને જાણવું. શું જાણવું? સામેથી કોઈ આપણને એમ કે ભાઈ તમારું આટલું બધું છે, તમે નથી સમજતા પદ કે મૂલ્યાંકન કે, અને આપણને એ પદને આમ નીચું લાગતું હોય પણ સામે બહુ બીજા કોઈને બહુ ઊંચું લાગતું હોય, હા તો લાગે જ ને. તો એમ નહીં, તો આપણે આપણું ડિવેલ્યુએશન કર્યું કેવાય કે ના 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 સામેવાળાએ જે કીધું એને યોગ્ય ના, સ્વીકારવું? સામેવાળા આપણું થર્મોમીટર છે. સામેવાળો જ આપણું થર્મોમીટર છે. હા એવું દાદા કહેતા હતા ને. હા કોઈ વખત તો સામેવાળો એમ કે હા તમારામાં અક્કલ નથી, હા તો શું કરવાનું? હમ સામેવાળો કે ને આપણે ડિવેલ્યુએટ કરે, શું કરવાનું? કે તમે કશું ભાન નથી, કશી આવડત નથી, આટલી સૂઝ નથી પડતી. હા હા તો એ ડિગ્રી કોની? કેયુરીબેનની. કેવી સામેવાળો આપણું થર્મોમીટર છે. આ હમ કે છે એટલે કઈક મારી જાગૃતિમાં ખામી છે, કઈ મારી હા વ્યવહારમાં કચાશ છે, હા સમથિંગ ગોઈંગ રોંગ વિધિન મી. મારામાં કઈક આવડત કે જાગૃતિ કે વ્યવહારમાં હું હજુ પાકી થઈ નથી. હમ તારે સામેવાળો કોને પડી હોય આવું બધું કહેવામાં? એટલે સામેવાળો આપણું થર્મોમીટર છે. હા તારા નરસા બંનેમાં થર્મોમીટર છે. તમારા હા વખાણ કરે કે વખોળે, હા સામેવાળાને બધી છૂટ છે. હા પણ આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ ના કરાય એને કે હું સાચી છું. હા સાચા હોય ને છતાંય આર્ગ્યુમેન્ટ ના કરાય, હા સામાન્ય ભાવે કહેવાય. હમ પણ આપણી એનો પક્ષ ના લેવાય આપણી જાતનો. સાચા હોય તો હમ એ કે ખોટા હા છો તો હા યસ, હું જોઈ લઈશ કઈ રીતે હું ખોટી છું. ન તો દાદા ભગવાને કહ્યું કે દાદા તમે ચોર છો. દાદાએ કહ્યું કેમ ભાઈ હા તું આવું બોલે છે? એ કોટ પાછળ લખેલું છે. દાદાએ શું કહ્યું? હા યુ આર કરેક્ટ. શું કહ્યું? હમ યુ આર કરેક્ટ. યુ આર કરેક્ટ. કારણ કે જેવું એને વંચાયું એવું બોલે એવું. હા સામેવાળાને બધો અધિકાર છે, બધી છૂટ છે, આપણને છૂટ નથી. હા કશું એને અવળું બોલવાનું, અભાવ તિરસ્કાર કરવાનો, એવું હમ આપણને નવું કલમમાં આપણે છૂટ નથી. સામેવાળા તો એને બધી છૂટ છે, સ્વતંત્ર છે. હમ કારણ કે એ એના કર્મ એ એના ભેંસના શિંગડા ભેંસને બારે, એ કર્મ એને હા એના બાંધે છે. આપણે જ્ઞાનમાં રહેવાનું, હા જમા કરી લેવાનું. સારું જમા ગમતું કરી જમા કરી લેવાનું. ને કોના ભાગમાં હમ જમા થશે? ફાઇલ નંબર 1 ના કેવી ભાગમાં. રીતના હા ફાઇલ નંબર 1. માન આવે તો કેયુરીના ભાગમાં, અપમાન આવે તો કેયુરીના ભાગમાં. તો જો આ હમ તારું દીધેલું આ અપમાન આવ્યું છે પાછું, ને તે સારા કામ ને સેવા કરી છે, તો તને આ જમા કરી લે. હા હા, માન અપમાન બંને કે છે હમ પચાવવાના. હા અપમાન તો પચાવો છો ને, હા તો માને પચાવવાનું છે. બહુ માન પણ મળે ને, હા આ તમને બધી દીકરીઓ આપે છે ને, હા વાહ વાહ કરે છે ને, એ માન છે. હમ માનને પચાવવાનું છે. હમ ઝેરને પચાવવું ને એવું આ માનને પચાવવું. અપમાન પચાવો હા છે ને હા એવું માનને પણ વાહ વાહ થાય ને બહુ, હા એ હવે કેરુબેનને કહેવાનું કે ભાઈ આ બધું પચાવી લો, આ માન પણ પચાવી લો.
થોડું અઘરું છે માનને પચાવવું, અપમાનને પચાવવું સહેલું છે. હા માન બહુ મળે ને તો વધારે કેવીબેન આમ રોફમાં આવી જાય. હા I'm એ something. અપમાન પચાવવાનું શીખ્યા પછી સમજણ પડી કે માન માનને કરતા આ તો રીતે જ આ જો આ તારી પુણ્યથી તે સારા કામ કર્યા છે, લોકોની હા. સેવા કરી છે, એનું આ ફળ છે ભાઈ. આ તારું આપેલું તે તને પાછું આવે છે, માન ને અપમાન. હા એવું કેવીબેન ના ખાતામાં જમા કરી દેવાનું. જમા આપણે અંદર કરવાનું. માથું ઉચકવાનું નહીં. હા એવું બસ એના એ તમે ભાગમાં કીધું ને, એવું એ માથું ઊંચકવા માટે તો રાજ આમ આમ તરત અંદર થી ઊંચકાઈ જ જાય, એમ થઈ જાય કે મેં આમ કેવું એ કર્યું એમ. હા 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 એ હા. થાય પણ એને જોવાનું છે. કેવીબેન ને જોવાના આપણે. હા કેવીબેન હવે માથું ઉચકતા નહીં. હા જેટલું માન પચાવતા આવડી ગયું ને, એવું અપમાનનો ડર પછી તમને બહુ લાગે નહીં. હા. માન ને અપમાન છે ને, એકબીજાને સિક્કાની બે બાજુ છે. હા એટલે અપમાનનો ડર ક્યારે રહે? માનની ભીખ હોય તારે હા અપમાનનો ડર રહે. હમ માનની ભીખ, હવે તો માનની ભીખ નથી ને તમને. માન થાય છે જોઈએ છે ઊભી. એવું હે ના જોઈએ છે એવું નહીં, પણ કોઈ માન આપે હા ત્યારે ખુશ આપે થઈ તો જાય. સંભાવે નિકાલ કરી નાખવાનો. હા ભીખ ના રહેવી જોઈએ. હા હા ભીખ એટલે આમ ભિખારી પણ ના રહેવું છે. મને હા માન આપે તો સારું, માન આપે છે. હમ કેરુબેન આ તમારું આપેલું જો આ જમા કરી લો. તમે હા માન આપ્યું હશે કોઈને, આ પાછું આવ્યું. હા મારે હવે કશી લેવા દેવા નહીં. અપમાને જો આ તારું પાછું આવ્યું, હા એ ખાતામાં નાખી દેવાનું. ત્યાં આપેલું એ જ પાછું આવ્યું. સામે નિમિત્ત નૈમિત્તિક છે, નિર્દોષ. હા હા એટલે આ બધી ડિગ્રીઓ તમને આપશે લોકો, હા વાહ થશે. બહુ હા સારું કેરુબેન, તમારા જેવી તો સેવા આવી કોઈ નથી કરી. આવી બધી ડિગ્રીઓ મળશે તમારા. હાર તોરા બધું કરશે, સ્વાગતે કરશે મોટા પ્રોગ્રામમાં. તારે આપણે ટપાલ નહીં લેવાની. હા માન અપમાન ની બંને ટપાલ આપણે નહીં લેવાની. કેરુબેન હા જો આ તમારું જ દીધેલું તમને આપતું આવે છે. બરાબર. હા હા કેવીબેન હા જય 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 સચ્ચિદાનંદ. સચિદાનંદ. દીપકભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. શું તિરસ્કાર થયું ના અભાવ દીપકભાઈ? જેના પ્રત્યે હોય ને તમારે અભાવ, તો બધું અવાજ બહુ હા કપાતા જય કપાતા આવે છે. સચ્ચિદાનંદ. જેના પ્રત્યે અભાવ ખબર નહીં. અચ્છા હા અભાવ તિરસ્કાર હોય ને, જેના પ્રત્યે હા અભાવ તિરસ્કાર હોય તેને ભય લાગે. એટલે ભય શાના માટે લાગે? અભાવ તિરસ્કાર. અને એની બીક લાગે આપણને. એટલે આ તો એ અજ્ઞાન દશામાં હોય આવું. પણ એ જેના પ્રત્યે તિરસ્કાર હોય તેનો આપણને ભય લાગે. આ કઈ એનું શું રીઝન હોય? આખું શું રીઝન એનું? રીઝન એ જ છે, આપણા સ્પંદનો તો આપણને જ પાછા આવે છે ને. બીજું રીઝન શું? એક્શન રિએક્શન નથી કેતા આપણે. તેના માટે ભાવ એક્શન ઉભા થાય. રિએક્શન. સારા ભાવ પોઝિટિવ કરો તો તમને એક્શન નું રિએક્શન પોઝિટિવ આવશે. તમે જેટલા અભાવ તિરસ્કાર અંદર ઉભા થશે બીજા માટે, આપણે સાપ હોય એટલે ભય, કે કોઈ એટલે જાનવર ભય હોય લાગે એના માટે પણ એટલે એમ. મચ્છર હોય. હા એટલે આપણને કઈટશે માટે આપણે દ્વેષ થાય ને, એના માટે અભાવ થાય ને. આ મચ્છર માટે કેટલા અભાવ પછી થાય બીજું એક સૂત્ર છે કે જ્યાં તિરસ્કાર અને નિંદા હોય ત્યાં લક્ષ્મી ના હોય. એમ જ્યાં તિરસ્કાર અને નિંદા હોય ત્યાં હા લક્ષ્મી ના મળે. એમ એનો હા થોડોક સમજાવો ને. હા નિંદા તિરસ્કાર અને હોય ત્યાં નિંદા લક્ષ્મી હોય, ના હોય. પછી બીજું શું કહ્યું તમે? બે વસ્તુ કહી. બસ એ તિરસ્કાર અને નિંદા. હા તિરસ્કાર અને અને નિંદા હોય ત્યાં લક્ષ્મી ના હોય. બરાબર છે. એટલે આ નથી દાદા દાખલો આપતા ફોરેન નો, અમેરિકા, લંડન, યુકે ને આજે આ લોકોને લક્ષ્મી કેમ વધારે હોય? લોકોને ફુરસત ના હોય આ નિંદા કુટલી કરવાની, તિરસ્કાર કે પેલું બધું એ બધું ના હોય લોકોને. એટલે જ્યાં જ્યાં આ નિંદાનો ભાગ વધારે હોય, બરાબર. પારકી પંચાત કે નિંદા, ત્યાં લક્ષ્મી ઓછી આવે અથવા ના આવે.
એટલે આ બધા જે ડ્રોબેક કયા ને એ ઇન્ડિયામાં બહુ જ હોય. નિંદા, કુટલી, તિરસ્કાર. પહેલા જમાનામાં કેટલા આ બધા પેલા તિરસ્કાર નો હતો. પેલું આમ આગળ કોળિયું બાંધવું પડે ને પાછળ ઝાડુ બાંધવું પડે. એ લોકો રોડ સાફ સુફી કરવા આવે તો કોળિયામાં થૂકવું પડે અને અને પછી એના આ પાછળ ઝાડુ બાંધે એટલે પેલા એના પગલા પડે ને એ પગલા પાછળ ઝાડુ બાંધેલું હોય એટલે આ તિરસ્કાર ને બધું કરેલું છે ને આટલું બધું અભાવ તિરસ્કાર એના આધાર તો આ બધાની બધા લોકોની પોસ્ટ મોટી છે ને આ એ બધા આપણા સાહેબો થઈ ગયા. એનું એક્શન રિએક્શન આવે કે ના આવે પછી લક્ષ્મી ઓછી થઈ જાય અભાવ તિરસ્કાર કરીને પછી એના હિસાબે એ લોકો આપણા સાહેબો થઈ ને અત્યારે સોલંકી સાહેબ, પરમાર સાહેબ ને કેટલા બધા એ બધા સાહેબો થઈ જાય આપણા ને કે આપણે જ અભાવ તિરસ્કાર ને આપણે જે ડીલિંગ એ લોકો સાથે એવું કરેલું તિરસ્કાર કરેલો અભાવ કરેલો જેટલા અભાવ તિરસ્કાર કરેલા ને એના ફળ આવે પછી. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા અમારા જમાનામાં આ બધું બહુ જ અભાવ તિરસ્કાર થયેલા લોકોને. મનુષ્ય થઈને આમ માણસને આ રીતે કે છે કે એનું થૂક પણ નીચે કોડિયા જેવું બાંધે, એના પગલા બી ના પડવા દે, ઝાડુ બાંધે. આટલું બધું અમે અમારા જમાનામાં જોયું. તેનું ફળ આવે જો આવ્યું અત્યારે. આ બધું ઇન્ડિયામાં જ હોય ને વધારે. ત્યાં તો બધા ક્રોધમાન માયેલો નાના બાળકો જેવા હોય. નિંદા કુટલી કરવાનો કોઈ સમય ના મળે ત્યાં તો. એટલે લક્ષ્મી જ્યાં જ્યાં નિંદા કુટલી ને આ બધું હોય ને ત્યાં લક્ષ્મી ઓછી હોય. અભાવ તિરસ્કાર ને બધું જ્યાં જ્યાં હોય ને આ બધા. ખ્યાલ આવ્યો તમને? બરાબર દીપકભાઈ? જય સચિદાનંદ. બરાબર, જય સચિદાનંદ. દીપકાનંદજી હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. રાઈટ. ચોથી કલમ સંબંધી મહેશાનંદજી તમે થોડું બોલશો? હા, એટલે દાદા ભગવાન કહ્યું ને હમણાં એની જ વાત આપણે નીકળેલી કે પહેલા જમાનામાં એટલો બધો અભાવ તિરસ્કાર હતો આ કાસ્ટ માટે, શેડ્યુલ કાસ્ટ અને એના પરિણામો અત્યારે કેવા ભોગવવા પડે છે તે દાદા ભગવાન પોતે આ સત્સંગમાં દાખલો આપતા હતા કે કોઈ જીવ માત્ર માટે આ મનુષ્ય એટલે આમ આ એક ભગવાન અંદર પ્રગટ, ભગવાન હાજર છે. પરમાત્માનું એક આ મનુષ્ય એટલે એના માટે આપણે અભાવ કરાય, તિરસ્કાર થાય તો શું એના ફળ મળે કે છે. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે ગમે તેવો કાળો હોય કે લંગડો હોય કે અપંગ હોય કે મંદ બુદ્ધિ વાળો હોય કે કોઈ પણ ઊંચી નીચી જાત વાળો હોય પણ એના માટે ક્યારેય અંદર ભગવાન રહેલા છે, ક્યારેય અભાવ ના કરાય, તિરસ્કાર ના કરાય. આપણે કોઈ બેગર આવે છે માગવા તો આપણે શું ના આપવું હોય તો આપણે હાથ જોડીએ કે ભાઈ નથી વ્યવસ્થા, અનુકૂળતા નથી, પણ તું આગળ જા એમ કરીને અભાવ કરીએ, તિરસ્કાર કરીએ, હઠ કરીએ. એટલે કે છે દાદા ના પાડતા હતા કે સહેજ પણ એના માટે ભગવાન રહેલા છે અંદર. દરેક જીવ માત્રમાં પરમાત્મા રહેલા છે, ભગવાન રહેલા છો, પ્રગટ નથી થયા વસ્તુ મનુષ્ય રૂપે આ મોટું એ કહેવાય પરમાત્માનું મનુષ્ય અવતારમાં. ને એમાં આપણે આમ તો કોઈ પ્રાણી માટે અભાવ ના કરાય કે છે ને, મચ્છરને મરાય નહીં કે છે. કોઈ પ્રાણી માટે પણ આમ કે છે તિરસ્કાર ના કરાય. તમારે ખાવાનું ના આપવું હોય તો ના અપાય. ગાયને, કૂતરાને હળ કરીને એને આમ લાકડી મારીએ કે બીજું ત્રીજું તિરસ્કાર કરીએ. કોઈ પ્રાણી માટે ના કરાય તો મનુષ્ય માટે તો સહેજ પણ ના કરાય. ને આ વસ્તુ કઈ બને છે જેને આપણે ના ગમતા હોય ને વ્યક્તિ, એના પર અભાવ બહુ થાય, એના પર તિરસ્કાર બહુ થાય. ને ગમતા માટે રાગ થાય. બંને જોખમ છે. એટલે છતાંય રાગનો ઉકેલ આવશે પણ આ અભાવ તિરસ્કારનો ઉકેલ નહીં આવે દાદા કે છે. એટલે કે છે કે આપણને એને વ્યવહાર આપણને ઓછો ગમતો હોય તો આપણે ડીલિંગ ઓછું કરવું જોઈએ કે પણ એને એવોઇડ ના કરાય.
કારણ કે પૈસા માંગતો હોય તો આપણે પૈસાનું આપણે ઓછું વધતું કરીને એને જરૂર હોય તો પણ એને જ્યાં હટ કરીને આમ કરે કે આ તો કાયમ માંગતો જ પડે છે, પેલા ભાઈ અનુકૂળતા નથી, કહી દેવાય. એટલે આ બધી બાબતો સગા સંબંધીમાં, ફ્રેન્ડ સર્કલમાં, દરેક જીવ માત્ર સાથે આપણે આપણો વ્યવહાર અંદરથી પણ ભાવ ના બગડે, અભાવ ના થાય, તિરસ્કાર ના થાય. એટલે કે છે કે આ બહુ જ નવકલમમાં દરેક જીવ માત્ર પ્રત્યે સહેજ પણ વ્યક્તિને એનું અભાવ થવો ના જોઈએ. કોઈ પણ કાસ્ટનો હોય, કોઈ પણ ધર્મનો હોય. આજે મુસલમાન હોય તો આપણને કેવું થાય છે, આ તો આવા જ છે, આમ જ છે, નથી થતું. આપણને નીચી લો કાસ્ટ માટે કેટલું થાય છે, અમુક પેલા માટે બી બહુ આ તો બહુ ધમંડી છે કે આ તો બહુ પૈસા વાળો છે, બહુ ધમંડ છે, બહુ અહંકારી છે, એના માટે અભાવ થાય. એટલે કે છે આ અભાવ તિરસ્કાર જે એવો દુર્ગુણ છે ને, દાદા કહે છે અંદર ઊભું થાય પણ જ્ઞાને કરીને, પ્રતિક્રમણે કરીને જે આપણે અંદરથી તિરસ્કાર વૃત્તિ ઊભી થાય છે, અભાવ વૃત્તિ ઊભી થાય છે, તો પ્રતિક્રમણ કરીને કે છે એને ધોઈ નાખજો કે છે. કારણ કે ત્યારે આ ઊભું થાય અંદર ખબર પડી જ જાય તો એ એટલું નુકસાનકારક છે. આપણે પરિણામ પછી અંદર ભગવાન રહેલા છે, તો પરિણામ અભાવ તિરસ્કારના પછી આપણને એના રિએક્શન આવશે, એને ભોગવવા પડશે પરિણામ. જે દાદા ભગવાન એમના જીવન ચરિત્ર અને આ રીતે દાખલો આપીને આપણને કેવા અભાવ તિરસ્કાર એમના જમાનામાં એ નીચલી કાસ્ટના લોકોને થયેલા અને એના આ પરિણામ અત્યારે ભોગવવા પડે છે. એવા બધા કેટલાય દાદા ભગવાને આવા દાખલા આપેલા છે, એમાંનો એક આ દાખલો. બરાબર? જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે આપણે ખાસ લક્ષ્યમાં શું રાખવાનું છે કે અભાવ તિરસ્કાર એ દ્વેષને જન્મ આપે છે. અને દાદાએ ખાસ કીધું છે કે આ કાળમાં દ્વેષથી બચવાનું છે, જે કરીને એટલે કીધું ફટાફટ સંભાવી નિકાલ કરી નાખજો. અને જો એમ કે આ કાળમાં દ્વેષથી બંધન છે, સારા કાળમાં રાગથી બંધન હતું. એટલે જ અભાવ તિરસ્કારનો સામાન્ય દેખાતો દોષ પણ એની પાછળ એના પ્રત્યાઘાત, એની અસરો બહુ મોટી છે. એટલે એમાં એ પણ કીધું છે કે જ્યાં સંભાવ્ય નિકાલ નથી તો ત્યાં બીજ નો ઉકેલ આવતો નથી, કર્મના બીજનો. અને જે સંભાવ્ય નિકાલ છે, કારણ કે નહીં તો વિષમતા છે, અને વિષમતા છે ભલે ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે છે, આપણી કશાય ચાર્જ સ્વરૂપે નથી પણ ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે છે, પણ તે સંભાવ્ય નિકાલને પાત્ર છે. એટલે આને લક્ષ્યમાં રાખીને ખાસ કરીને ઘરમાં મહાત્માઓ જોડે, કામ પર હોય એ બધાના સાથે અભાવ તિરસ્કારના દોષોને લક્ષ્યમાં રાખી આપણે પ્રતિક્રમણ કરીશું. ઓકે મિશનરી? હા. રજનીકાંતભાઈ? ઓકે, we can do. ના હું બોલાવું છું મિશનરી. હા. એ દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, આજ દિન સુધી નામધારી દીપકાનંદથી, નામધારી મહેશાનંદજી, ચોથી કલમ જ્યાં જ્યાં ભંગ થઈ છે, ચોથી કલમ જ્યાં જ્યાં ભંગ થઈ છે, અભાવ તિરસ્કારના દોષો થયા છે, અભાવ તિરસ્કારના દોષો થયા છે, સંભાવે નિકાલ થયો નથી, સંભાવે નિકાલ થયો નથી, દ્વેષનો હિસાબ જ્યાં ઊભો છે, દ્વેષનો હિસાબ જ્યાં ઊભો છે,
તો તે સર્વ દોષોને મારી જાગ્રત અંતરાત્મા દશામાં શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જોવા બેસે છે ને તો થોડું 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 કરીને ઘણું બધું દેખાય છે. સાથે રહેનારા જોડે ખૂબ થાય છે અને જેમ આપણે કીધું છે કે દ્વેષના પરિણામથી બચો. આ કાળ
દ્વેષ વાળો છે એટલે તે દ્વેષથી આ કાળમાં બંધન છે. એટલે જ્યાંથી ત્યાંથી આમ તેમ કરીને તે કોઈ પણ છેલ્લા ગટરના પાણીથી મગ ચડાવો એટલે જે તે કરીને સમભાવે નિકાલ કરી નાખો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે અમ્મીબેન. પ્રકાશનજી, ચીડનો ભાગ એ અભાવથી દ્વેષમાં રસ્તા જ જાય, માટે એમાં જ જાય. બરાબર ને બરાબર. મહેશાને? ચીડ આવે છે તે. ચીડ આવે. એટલે એવું દેખાયું કે હવે તો આ દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી આ ભાગ ઘણો ઉડી ગયો, પણ પેલા આ ચીડનો ભાગ બધું બહુ દેખાયું એમાં. એટલે બધાને આવી રીતે સરસ ભગવાન દેખાડે છે તો આપણે આ લાગેલા વ્યવહારને ચોખ્ખો કરી દઈએ તો આપણી અનુભવ દશા ખુલ્લી થતી જાય. અંતરાત્મા દશા, પરમાત્માની યાત્રા ઉત્તમ થાય. પરમાત્મા તરફની યાત્રા બહુ સરસ ઉત્તમ થાય. બરાબર? જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો. મહેશાજી ત્રિમંત્ર બોલાવો. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચ નમુક્કારો, એસો પંચ નમુક્કારો, તવ પાવપણાસણો, તવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસી, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિં, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે મંગળવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ, જેમાં ફરીથી આપણે 10 મિનિટ આપણા સામાયિક સાથે અભાવ તિરસ્કારના દોષોના પ્રતિક્રમણ કરીશું. ચોથી કલાક. જય સચ્ચિદાનંદ.